Good morning, everyone. So, this is the last concept from the first chapter of the second unit. Second unit ಒಳಗ total 2 chapter ಅದಾವ. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗ ಇವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರ ನಿಮ್ಗ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗ್ದಂಗ್ರಿ. ಇದ್ರೊಳಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗ ಓಕೆ. ಇದು ಮುಗಿತಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗ ಇದು ಏನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So the today's concept is the software requirement document. Software requirement document. Already I give a brief explanation about that. That is called as an SRS. What do you mean by SRS? SRS stands for a software requirement specification document. SRSD. Okay, D1 hakila. SRS means a software requirement specification. So you need to specify all the requirement. It may be a functional, non-functional, user requirements, software requirements. So that all the requirements should be keep in one page. Okay, we can call that as a document. It may be a hard copy or it may be a soft copy. That need to be maintained in a systematic order. Okay, software requirement document ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಇರ್ತದ್ರಿ ಅಸಮ್ ಡಾಟಾ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅದರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಇರ್ತದ್ರಿ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತ್ರಿ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಹಾಕಿಡುವ ಒಂದು ಪೇಜಿಗೆ ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿನೂ ಇರಬಹುದು or it may be a soft copy. That is called as a document. So software requirement document ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ SRS ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Let us see the last concept what it will be ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗಂತ. Okay, the software requirement document is an official statement of what the system developer should implement. Yes, of course, the software developers are there, no? They collect all the requirements from the customer. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಒನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as an SRS ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ why they keep all the requirement in a document? ಯಾಕೆ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ so that is a important official statement. That is the requirement can be requirements gathering from the customer that should be arranged in a systematic order in one document. Okay, that is an official statement. That is a statement. ಏನ್ ಇರ್ತದ್ರಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಅಂದ್ರ ವಾಟ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ನಾವು ಏನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡತಿಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಾನು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎದ್ರೊಳಗ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಳಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರ್ತಾರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಒತ್ತಿ ಹೇಳು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ. The software requirements document is the official statement. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎದ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೀ ಅಂದ್ರ ಆಫ್ ವಾಟ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಳಗ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಅಂತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So such kind of a document is called as a software requirement document. It should include both the user requirements for the system and a detailed specification of the system requirement. So requirement ಎಂತಾವ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, which kind of a requirement the document should contain. ಎಂತಾವ್ requirement ಅದು ಇರಬೇಕ್ರಿ ಅದ್ರೊಳಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಳಗ ಅಂದ್ರ functional requirement which include both the user requirement and as well as the detailed specification of the system requirement. System the ಎಲ್ಲ detailed information ಇರಬೇಕ್ರಿ ಅದ್ರೊಳಗ and the user requirement. Yes, of course, the user requirement is divided to different parts. In that, functional requirement, non-functional requirement, software requirement, system requirement. So these are the different types of different types in a user requirement. User ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗ ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. This kind of a requirements comes under a non-functional. This kind of a requirements comes under a non-functional requirement. And this is called as a user requirement. This is called as a software requirement. This is a system requirement. ಅದ್ರೊಳಗ different parts ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎದ್ರೊಳಗ user requirement ಒಳಗ. Okay, it should include the software SRS is there, no? Software requirement document is there, no? Which include both the user requirement of the system and as well as the detailed specification of the system requirement. Okay, detail ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎದರದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್.
ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ is in some cases the user in some cases the user and the system requirements may be integrated into a single description. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ the user requirement as well as the system requirement the ಎಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ as well as the system requirements both are integrated in a single description. ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒಳಗೂ ಅವು ಎರಡು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ requirement document ಒಳಗೆ. Try to understand what is the document. Document ಅಂದ್ರೆ it may be a hard copy or a soft copy which containing the important data. Okay, ಇಲ್ಲಿ software ಅಂತ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ of course the data is related to software only. How to implement the software, before implementing the software, before developing the software, how we need to develop, which kind of a software, which kind of a languages we required to develop the software, and what are the resources are required, how many employees are required to develop the software, and how many models we need to implement. Okay, ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ತಾರೆ. what the functionality should software contain, what are the non functionality of the software, what is the system requirement. So these all the things are in that document is related to software, so that's why that is called as a software requirement document. Okay, getting or not ಬಹಳ ಈಸಿ ಅದರಿ. ಇದೇನೆ ಒಂದು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೋದೇವನೇನ್ರಿ ನಾ. Now, in the other cases, the user requirements are defined in an introduction to the system requirement specification. So, user requirements, in some cases, the user requirements are defined. User requirements are defined in an introduction to a system requirement specification. Yes, of course. User requirement and the whatever the system should do, ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೂಸರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. yes of course that requirement define the introduction to the system requirements. means system requirement ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ user requirement means what? user requirement is also means system requirements. user requirement ಒಳಗೆ system requirement ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಯೂಸರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನದಾವು. okay, so like that user requirements are defined an introduction to the system requirements specification. If there are a large number of requirements, the detailed system requirements may be presented in a separate document. Okay, try to understand. If there are a large number of requirements, bhale requirement iddu in software ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಬಹಳ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ in that time, in such time ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, in this situation ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ the detailed system requirement may be presented in a separate document. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಕಚ್ಚ ಮಾಡೋದಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಂತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಬೇರೆನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಭಾಳ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನ ಎರಡು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ 50 to 45 to 50 pages ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕ್ರಿ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಹಂಗ ಇರಂಗಿಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹಾಕಿ ಕಚ್ಚಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಭಾಳೆ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ನಾವ್ ಏನ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರದೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ. ತಿಳಿಲಾತದ ಇಲ್ಲ what do you mean by software requirement specification, software requirement documentation? ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. The requirement document has a diverse set of users ranging from the senior management of the organization
that is paying for the system to the engineer responsible for developing the software. Okay. The requirement document has a diverse set of users. Requirement document has a diverse set of users. Diverse means a bhal different types of users irtar. Really requirement document means different peoples, they can be access the requirements from the requirement document. So ranging from the senior management of the organization that is paying for the system to the engineers responsible for developing the software. Means when the users provide the requirement, okay, when the developers collect the requirements from the customer, no, they make one document. That document is called as an SRS ಅಂತ ಹೇಳಿ. After that collecting the SRS, ಅದನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಓದ್ಕೊಂಡು ಕೂರ್ತಾನೇನ್ರಿ? ಅದನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಓದ್ತಾನ? No. How many employees are there to develop the software? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಓದ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅವರು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋರು ಬಹಳ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. Okay, the requirement document has a diverse set of users. Means ಬಹಳಷ್ಟು ಯೂಸರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಯಾರು ಓದ್ಬಹುದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಇರ್ತಾನ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. He is also having the authority to fetch the information from the document, or he is also having the authority to access, read the information from the document. Okay, ಅವರೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ paying for the system to the engineer responsible for developing the software. ಅವರೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಯಾರಿಗೆ? ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸಿಗೆ. ಈ ತರ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ನಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಕೊಡಾಕತ್ತೀನಿ, ಈ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಾತೀನಿ, ಈ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗ ಕೊಡಾಕತ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗೆ? ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸಿಗೆ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಓದ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅದು ಏನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರ ನೀವೇನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಓದಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೆಡ್ ನೋಡ್ತಾನ್ರಿ, ಹಾ ನಾವ್ ಈ ತರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಾತೀವಿ, ಅವ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಹೆಡ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಡುವಿನವರೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಹಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಗಾಯ್. ನೀವ್ ಎಷ್ಟೇ ಶಾಣೆ ಇರ್ರಿ, ನೀವ್ ಎಷ್ಟೇ ಕೋಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು obey the rules and regulations of the government. Okay, government do means ಅವ್ರದ್ದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದ್ರಿ? ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದ್ರಿ. ಈಗ ಏನ್ರಿ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ, ಫುಲ್ ನಿಮಗ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ ನಿಮ್ ಕಂಪನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನ್ ಇರ್ತಾನಲ್ರಿ, ಈ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ. ಅವ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ? ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ತಗೋತಾನ್ರಿ? ಅವ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾನ, ಆರ್ಡರ್ ತಗೋತಾನ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋರು ಬಹಳ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರಂದ್ರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದವರು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the diversity of possible users mean that the requirement document has to be compromised between communicating the requirements to the customers. Yes, of course, the diversity of possible users mean that the requirement document has to be compromised between the communicating the requirements to the customers, defining the requirements in a precise detail of the developers and testers, and including the information about the possible system evolutions. So after ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರ್ರಿ ಅಂದ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ they mention the requirements of the software. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ which kind of a testing we need to done for the software. Okay, how many time required to test the software, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. The diversity of possible users mean that the requirement document has to be compromised between the communicating the requirements to the customers. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂದ್ರ they are comparing the requirements to the communicating the requirements to the customer. Communicating is nothing but ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿ. ಯಾರ ಜೊತೆ? ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೊತೆ. ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೀ? ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ. The diversity of possible users mean ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರ the requirements of document ಒಳಗಿರುವಂತ requirements has to be compromised between communicating the requirements to the customer. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? compromise between communicating the requirements to the customer, defining the requirements in a precise detail for a developers.
ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಏನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಬೈ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಫ್ that requirement. ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀಸಿಯಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈನೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ರೀ ಈ ತರಾನೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಹಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕು that requirement, and not for the developers ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಈಸಿ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, for the testers and including the information about possible system evolutions. Okay, ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಹಿಂಗ್ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಇವರಿಗೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ರಿ ಅವರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. That requirement should containing the information about the possible system evolution. System na develop ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದರೊಳಗೆ SRS or ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್? Okay, a number of large organizations such as US Department of Defense and the IEEE have defined a standards for a requirement document. IEEE. So a number of large organizations, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್? IEEE is one of the standards. Okay, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾಕೆ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ electronic engineering ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು IEEE stands for electronic engineering. Okay, a number of large organizations, they are developing the software. No, they are using to prepare the document IEEE standards. IEEE stands for electronic electrical engineering. So actually this is used in a networking ಒಳಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. LAN WAN ಕೇಳಿರಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೀವು ಕೇಳಿರಿ, DSN ಡೇಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅದರೊಳಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಇವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ they have defined standards for a requirement document. Okay, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಾತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ they are preparing the document. Which kind of a document? Requirement document. ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಅವ್ರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾತಾರೆ. ಯಾರು ಅಂದ್ರ ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಎಂತವ್ರು ಅಂದ್ರೆ US ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಒಳಗೆ only they are preparing the document in a systematic order, the remaining. But if suppose in a large organization they are preparing the document, ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ their protocols are there for their organization. ಅವ್ರ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್, ರೂಲ್ಸ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. So document ready ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರ they use some standards. Okay, which kind of a standards? IEEE. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾವ್ರಿ 830, 802 ಇವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವುದು? IEEE. These are the standards ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು they prepare their required information, prepare ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, so a number of large organization has the use such as a US Department of Defense and the IEEE have defined a standards for a requirement document. Davis discuss some of the, who is Davis? Davis is a scientist of the, he is also one of the software engineering. Okay, he is also software engineer. Discuss some of these standards and compare their content. So ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ this kind of first ಯಾರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ this kind of a standards? Davis. Okay, even 18 something 19 something ಒಳಗ ಹುಟ್ಟಾನ್ರಿ ಯಾರು? Davis. Okay, discuss some of these standards. Which kind of a standards? IEEE 802, IEEE 803 and IEEE 8301998 ಒಳಗ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರಂತೆ. ಸೊ ಇವೇನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ these are the standards ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರ to compare their document in a systematic order, to maintain their document maintain ಮಾಡಾಕ್ರಿ. They use this kind of a standards.
Okay, define standard requirement for document. Davies discuss some of these standards. These kind of a standards na different standards adavri. Adana ya discuss madari andra Davies and compare their content. The most of widely known standard is IEEE ANSI 830 1998. The most popular standard. The most popular standard ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ IEEE ANSI 830 1998 ಒಳಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ರು. ಯಾವ್ದ್ರಿ? ದಿಸ್ ಒನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ANSI ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಅನ್ಬೋದ್ರಿ? ANSI ಅದ್ರ ಕೋಡ್ ಏನ್ರಿ? 830. ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾರಿ? ದೇ ಡೆವಲಪ್ ದಿ 1998 ಒಳಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ IEEE ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ? that suggests the following structure of requirement document. ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು, ಓಕೆ, ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? IEEE. Try to understand what you mean by IEEE. IEEE are the some important standards. If suppose you implement this kind of a standards in a requirement gathering or a developing the software, ನಿಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಚಲೋ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದಂತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಚಲೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂದಂಗಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಅಂದ್ರ ಡೇವಿಸ್ ರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅವ್ರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವ್ರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ IEEE ಒಳಗೆ, ಈ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಹಂಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರ ನಿಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವೈಡ್ಲಿ ನೋನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರ IEEE ANSI 830. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ 1998. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಯಾಕೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗೈತಿ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದ್ರ ದಿಸ್ IEEE ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ the following structure for the requirement document. ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ, ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ. as you can see in this diagram, this is actually the diagram users of the requirement document. So this kind of a structure is suggested by which standard? IEEE bar ANSI 830. Okay, sorry, it's not this one. Wait. Sorry. So it's not diagram. This one. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೀಗ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಈಗ ನೀವು ನಾಳೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಏನದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅದ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಪಸ್ ಬೇಕು, ಏನೇನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಅದಾವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರಿ? ಅದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಾಕಿರಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು. ಅಂದ್ರ IEEE is one of the standard. IEEE is one of the standard that explain you, that tell you, that suggest you. ಅದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಏನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂದ್ರ ನಿಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ನಿಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂದಂಗ. ಏನಿರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ? Okay, the introduction, first one is the introduction. In that document ಒಳಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ್ರಿ? ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗ ಜನರಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, and the fourth one is the appendices, last one is the index. So ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ್ರಿ? ನಿಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ. ಅದ್ರದ್ದು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಾತೈತಿ. ನೀವು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಾತೀರಿ? ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ. ಅದ್ರಾಗ ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಇರ್ಬೇಕು? ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನು, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎದ್ರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನು, ಅದ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು, ಅಂಡ್ ಏನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್,
appendix. So these are the one of the structure. Okay, this will be explained in the last class, guys. Wait, second class nu naane ತಗೋತೀನಿ ನೀವು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆನ ಓನ್ಲಿ ಈಗ 7 minutes ಅದ ರೀ. ಜಲ್ದಿ ಹೋಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಈಗ ಏನದಿಲ್ಲ 22 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾರು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರಿ ನೋಡ, ನಾನು ಹೇಳಾತೀನಿ ಈಗ 20 ಅದಾರ ಅಂದ್ರ ಒಂದ್ ಐಡಿ ಒಳಗೆ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಯಾರ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರಿ? 22 ಅದಿರಿ. ಸಾರಿ 22 ಅದ್ರಿ. ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ 22 ಇದಿರಿ. 22 ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಜನರಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಬರೇಬೇಕ್ರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಂದವ್ರು ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. Okay guys, so this is the end of the first session. In the second session I continue the same topic. Okay, take a 5 minutes rest guys. Okay, bye all of you.